गुरु श्री चरणाय वृंदम गुरु कृपा घनीभूतं प्रभं श्री हरिनंदनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्यानौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्री गुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायतो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यचन्द्राय रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते नमो सर्वसत्ताय जगन्नाथ सुताय च सावृताय सपुत्राय सकलुत्राय ते नमो निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्द स्मृतिकृतं येन सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुम् द्वैत नमस्तुभं कलियुग कृपानिधि गौर प्रेम प्रदानाय श्रीसुतापतये नमः राधिनि स्वरूपाय गौरांग सुविधाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमातं पंडितं मुदा श्री गौरंग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसम् गौरी प्रेम प्रदायैव सार्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमः वरापिरविरामं मृगमदतिलकं पीताम्बरधरं पीताम्बरमुष्टं पूर्वेन्दु सुन्दरमुखधरं तत्कृष्णादि परं किमपि तमहं न जाने पराविरामं मृगमदतिलकं कुन्दलाक्रान्तकाण्डं कल्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेदशोभमुखं सादरन्यस्तवेदं श्यामं शान्तं विभङ्गं योगिकरवसनभूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतप्रीतं ब्रह्मोपालुरीशम् नमो नीलनेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते मुखां करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि प्रीति महाभाव स्वरूपातं कृष्ण प्रिया भूयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमामि वन्दे वृंदावन पादरेणु अभिघ्नसं यशां हरि कथोदि कीर्तं पुनाति भुवनत्रयम् नमो धर्माय महति नमो कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणे नमस्कृतं धर्मार्वक्षे सनातनं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वैष्णव तत्त्वजाय मुदिराय दर्शन वशिष्ठ नक्तार शक्तितां पुत्र कर्मशं पराशर भजवन्दे सुखदातगतपुरी दैशाय विष्णु रूपाय वैष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदाय वशिष्ठाय नमो नमो चतुर्वदन ब्रह्मादिबाहुर परोपरि अभालोचन शंभुर भगवान भद्रायुधि जग प्रभजन्तमनुपेतमपेतवृक्षं दैवाजन विदः कातरयजुहामो
कृति तन्मया तलवयो विनेदुष्ट सर्वभूत हृदय मणिमानतुष्टि यानुभाव फकीर श्रुति सर्विकम पदाको दीप मोदि शतंग तमयंधम संसारिणं करुणयाः पुराण गुच्छं तांग वैशुषणमुपयामि गुरुगुरुदिनाम् योगेन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणी संसार सर्पदष्टं ज्योतिष्ठरात्रमयो पुत्र तमादिदेवमय करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र शीतल भजामहे श्रीमद्भागवत स्वरूपम् श्रीमद्भागवतं नौमि अमलं पुराणं शुभं यस्य श्रवणोत्थानमात्रेण गोविन्दलभतेरुतिम् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादयमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुकम् तुलसी करणं यत्र यत्र पद्मफलानि च पुराण पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव गंगा यमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतानि तथा प्रसंगो दुर्गमे पृथिवी अन्धस्य स्कन्दपादगतिर्मुहुः शक्तिपादिष्टिदानेन सन्त सन्तैवलम्बनम् पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दासी रघुनाथ इच्छाय गोसाईर करि चरण बंदन যাহা হইতে বিঘ্ন নাশে বিষ্ণু পুরন জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে নিতাই গৌর নিতাই গৌর হরিবোল নিতাই গৌর হরিবোল নিতাই গৌর হরিবোল জয় জয় নিতাই গৌর হরিবোল মনেন্দ্র বৃন্দাবন্দিতে ত্রিলোকশোকহারিণী প্রসন্ন বক্রপঙ্কজে নিকুঞ্জ ভুবিনশিনী মনেন্দ্র বৃন্দাবন্দিতে ত্রিলোকশোকহারিণী প্রসন্ন पंकजे निकुंज भुविनशिनी ब्रजेन्द्र भानुनन्दिनी ब्रजेन्द्र सुरसंगते कदा गणेश श्रीहवाति पाददासवाजनं कदा गणेश श्रीहवाति पाददासवाजनं आशापवेशवल्लरी श्रीकारकण्डवस्तिते प्रभालुरालपल्लव प्रभालुराम्नि कोमले अशतभीक्षवल्लरी विकालमण्डपस्थिते प्रभालवाले प्रभालवारुणाधिपमने पराभयस्फुरतिकरे प्रभुजशम्भुरालये पराभये शक्ते भवा विभागदाक्षमाजनम् पराभये शक्ते भवा विभागदाक्षमाजनम् आनन्दराङ्गवन्दन प्रसङ्गरङ्गयोगुवम् तुमे प्रभं शशप्रभं श्रीगोत्रमानवातुलम् आनन्दरङ्गवन्दन प्रसङ्गरङ्गयोगुवम् सुभीन्द्रवन्दनं प्रभं श्रीगन्धवानम्
Pushpa
जय जय भागवत महापुराण की जय। और मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। महाराज परीक्षित की जय। शुद्ध गोस्वामी पाद की जय। प्रणदादि ऋषिवृंदों की जय। शारदा तीर्थों की जय। भगीरथी की जय। अनंत कोटि ब्राह्मण वैष्णव की जय। प्रेम तथा परम गुरु श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्याघ्रायां मातरि प्रभु अद्राक्षितोच्चुनो पूर्वं गुच्छको धनाद मधु। सर्ववेदांत सार सर्वपुराण चक्रवर्ती एवं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद श्री अनादिरा गोविंद তার শব্দময় বা বাংময় মূলটি শ্রী শ্রীমদ ভাগবত ভাগবত মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে দশম অধ্যায়
সুখদেব গোস্বামী পাঠ বলছে, মহারাজ ওই দেখো মা যশোমতী গোপালকে একটা উদুখলের সঙ্গে বেঁধে রেখে অসমাপ্ত প্রভাতকালীন যে সমস্ত গৃহের কর্তব্যকর্ম থাকে সেই সমস্ত কর্তব্যকর্ম সমাধানের জন্য ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চলে গেলেন। যখন চলে গেলেন তখন সুখমণি বলছেন, মহারাজ গোপাল তো বাঁধা অবস্থায় কি করলেন? অদ্রাক্ষিণ অর্জুন টাকা দেখলেন কাদের দিকে? না চোরা অর্জুন গাছ, একটাই শেকড় থেকে চোরা দুটো গাছ গজিয়ে আকাশ ছোঁয়া। বহু দূর দূরান্ত থেকে ওই গাছ দেখলেই বোঝা যায় যেটি নন্দ মহারাজের গ্রাম, আর এখানে তার রাজপ্রাসাদ আছে। তা মহারাজ এরা পূর্বম উচ্ছক ধনাত্মজ, অর্থাৎ এরা কিন্তু সাধারণ তথাকথিত বৃক্ষ নয়, এরা অভিশপ্ত বৃক্ষ দশা প্রাপ্ত। এরা হচ্ছে গুচ্ছক মানে খুবই স্বর্গের সাধক্য এবং শিবানুচর কুবেরের এরা সন্তান দল। বৃক্ষ জনি প্রাপ্ত হয়ে সেখানে অবস্থান করছে। শ্রী গোবিন্দ আমার বন্ধন দশায় ওদের দিকে তাকালেন। এতক্ষণে তাকালেন কেন গুরুদেব? কারণ আছে। কি কারণ? অনেক কারণ আছে, তার মধ্যে প্রথম একটি কারণ বলিত হয়। এর আগে কি গোপাল তাকাননি? না তাকাননি, অত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে তাকাননি। আজকে তাকালেন কেন জানো? গোপাল বদ্ধ দশা প্রাপ্ত হয়েছে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার আরম্ভ করার পর থেকে গোপাল কোনদিন এইভাবে বদ্ধ দশা প্রাপ্ত হয় না। তাই সৎসঙ্গে বিচরণকারী ব্যক্তি যদি অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত ভাবে একেবারে বাধা পড়ে যায়, তখন যে তার কি কষ্ট সে অনুভব করে। তা মানুষ যতক্ষণ নিজের পায়ে কাঁটা না বিঁধে ততক্ষণ পর্যন্ত অপরের পায়ে কাঁটা বিঁধলে সে যে কত কষ্ট পাচ্ছে সেটা অনুভব করতে পারবে। ঠিক তেমনি এই বদ্ধ দশা প্রাপ্ত হলে যে কি কষ্ট হয় এটা গোপালের অনুভব ছিল। কিন্তু মায়ের রজ্জুতে বন্ধন দশা প্রাপ্ত হওয়াতে গোপাল বুঝলেন যে বাধা পড়লে কি কষ্ট হয়। সমবেদনায় গোপালের হৃদয়টা উদ্বেলিত হয়ে গেল। কেন? আমি যেমন মায়ের রজ্জুতে বদ্ধ দশা প্রাপ্ত হয়ে স্থবির কোথাও যেতে পারছি না, ঠিক ওই বৃক্ষদ্বয় দেবশ্রী নারদের অভিশাপে তারা বদ্ধ দশা বৃক্ষজনী প্রাপ্ত হয়ে এখানে রয়েছে, এদেরও চলার কোন শক্তি নেই। তাহলে আমার মতো তো এদেরও কষ্ট হচ্ছে, তাই নিজে কষ্ট স্বীকার করেও তাদের কষ্টকে লাঘব করার জন্যই ভগবান তাদের দিকে তাকান। দেখলেন যে আজকেই তাদের উদ্ধার করতেই হবে। সুখমণি বলছেন, মহারাজ একটা কারণ,
আর একটা কারণ হচ্ছে মা যশোমতীর দৃষ্টি এতক্ষণ গোপালের প্রতি ছিল। গোপালকে বন্ধন করতে সমর্থ হয়ে এবং উদুঘরের সঙ্গে তাকে আটকে রেখে মা সংসারের দিকে তাকালেন। তো যখন মা গোপালের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সংসারের দিকে তাকালেন, তখন গোপালেরও দৃষ্টি আর মায়ের দিকে থাকলো না, অন্যদিকে চলে গেল। অর্থাৎ এই দৃষ্টান্ত দিয়ে ভগবান যেন জগৎকে দেখাচ্ছে যে জগৎ তুমি যতক্ষণ আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে থাকবে, আমিও তোমার দিকে সর্বক্ষণ সর্বতভাবে দৃষ্টি দিয়ে থাকবো। তুমি যখন আমার দিক থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যাবে, আমিও তখন দৃষ্টিটা ফিরিয়ে দেব। এই তত্ত্বটি জগৎকে দেখাবার জন্যই যেন মায়ের দিক থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে গোপাল ওই বৃক্ষের দিকে তাকাল। পরীক্ষিত শুনতে শুনতে ভাবছেন, তাই তো ভজন মানে হচ্ছে সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ সর্ব পরিস্থিতিতে ভগবানের দিকে ধ্যান দিয়ে থাকা। এই ধ্যানটি যখন আমাদের নিরবচ্ছিন্ন হয়, তখনই তার কর্মবন্ধন খণ্ডন হয়ে যায়। সে তখন শ্রী ভগবানের সমস্ত প্রকার কৃপা সম্পদ প্রাপ্ত হয়। তা পুরা নারদ সাপেন বিশ্বতান বাপিত মরা নল কুবর মনে ত্রিভাবিতি খ্যাত শিয়ান্বিত। সুখমণি বলেন, মহারাজ সুপ্রাচীন কালে পরম বৈষ্ণব পরম ভাগবত দেবশ্রী নারদের অভিশাপের ফলে এই যক্ষরাজ কুবেরের দুই পুত্র নলকুবর এবং মণিগ্রী এরা বৃক্ষজনী প্রাপ্ত হয়ে এখানে দেবতার পরিমাণে 100 বৎসর এখানে বৃক্ষজনীতে অবস্থান করছে। এই কথা বললেন, পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, গুরুদেব গুরুদেব কথ্যতাং ভগবান নেতত্তয় সামস্য কারণ যত্তদ বিপরীতম কর্ম যেন বা দেবশিতম। হে গুরুদেব, হে পরমারাধ্য মুনিবর, এই ভাগবত চূড়ামণি হলেন দেবর্ষি নারদ। সমগ্র বিশ্বের যত বৈষ্ণব ভক্ত রয়েছেন তাদের শিরোমণি ভূষণ স্বরূপ হচ্ছেন দেবর্ষি নারদ। বৈষ্ণব তো কখনো অভিশাপ দেবেন না, কখনো দেবেন না। কেন? বৈষ্ণবগণ হচ্ছেন ত্রিনাদ বিভাবের ঘনীভূত মূর্তি। এহেন দেবর্ষি নারদ নরকুমার মণিগ্রীবকে অভিশাপ দিতে বাধ্য হলেন। তাহলে কি ভয়ঙ্কর অভাবনীয় কোন কলি কর্ম করেছিলেন, যে কর্ম করলে দেবর্ষি নারদের মতো পরম বৈষ্ণব চূড়ামণি তাঁর বৈষ্ণবের আদর্শ থেকে সরে গিয়ে রজতমগুণের বশবর্তী হয়ে অভিশাপ দিতে বাধ্য হন। এই বিবরণটা বিস্তৃত ভাবে আপনি কৃপা করে বলুন আমাদের জন্য দরকার। কেন পারি বা না পারি, শুনে তো সাবধান হব, অন্তত এমন কর্ম করবো না যে কোন সাধু, কোন পরম বৈষ্ণব, কোন ভাগবত চূড়ামণি আমাকে অভিশাপ দিতে বাধ্য হবে। এই রকম কর্ম যেন আমরা কখনো না করি। এ বিষয়ে পারি না পারি সাবধান হওয়ার তো চেষ্টা করব। এই জন্য গুরুদেব কথ্যতা আপনি বিস্তৃত ভাবে বলুন
যে নলকুমার মণিগ্রীব এমন কি ভয়ঙ্কর গরিব কর্ম করেছে, যার জন্য অভিশাপ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আপনি বলুন। তখন সুপনি বললেন, হ্যাঁ মহারাজ, একটা কারণ তো ছিলই। রুদ্রানুচর ভূত্বা সুবৃত্ত ধনাদমজ কৈলাস ভুবনে রৌমে মন্দাকিন্নাং বদস্পত। এই নলকুমার মণিগ্রীব এরা কুবেরের পুত্র। এরা যখন পূর্ণ বয়স অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স হলো, তখন তো কোনো কাজ নেই, কেবল ভোগের জগৎ। সেখানে সেখানে জীবিকা নির্বাহের জন্য কর্মানুষ্ঠান করতে হয় না। তাই এরা নানা রকম চঞ্চলতা প্রকাশ করতে শুরু করল। তখন কুবের শ্রীমন মহাদেবকে প্রার্থনা করলেন, বলে না, তুমি যেমন কৃপা করে তোমার দাসানুদাসকে অঙ্গীকার করে নিয়েছ, তেমনি আমার এই পুত্রদ্বয়কেও তোমার অন্তরঙ্গ অনুচর রূপে তুমি অঙ্গীকার করে নাও। একটা কিছু সেবার দায়িত্ব দাও, সে সেবা কাজে যেন এরা ব্যস্ত থাকে, তাহলে চিত্তমন সংযত থাকবে। তো ভোলেনাথ বললেন, ঠিক আছে, তাহলে আমার যে মন্দাকিনী, কৈলাসের যে গঙ্গা, তার নাম মন্দাকিনী, সে মন্দাকিনী তীরেতে যে আমার নন্দন কানন রয়েছে, সেটি ত্রিভুবনের মধ্যে অতীব মনোরম শ্রেষ্ঠ বিনোদনের স্থান। সেখানে গন্ধর্ব লোক, কিন্নর লোক, বিভিন্ন স্বর্গলোক থেকে আসে নানা প্রকার বিমান গণাগণ, গন্ধর্বগণ চিত্ত বিনোদন ভালো। কিন্তু তারা কখনো কখনো এই নন্দন কাননকে তছনছ করে নষ্ট করে দেয়। এটাই আমার দুঃখ। তা কুবের, তোমার দুই ছেলে নলকুমার মণিগ্রীবকে আমার এই নন্দন কানন রক্ষা এবং পরিচর্যার জন্য আমি নিযুক্ত করে দিলাম, এবং আজ থেকে না আমার অনুচর রূপে পরিগণিত হবে। শোকমণি বলছেন, মহারাজ, কত জন্মের স্বীকৃতির ফলে ভগবানের পার্শ্ব দেওয়া যায়, পরিকর হওয়া যায়। এই হেন বৈষ্ণবানাম যথা সম্মুখ শ্রীমন মহাদেবের এরা পার্শ্বদ হয়েও এরা সুবৃত্ত, অর্থাৎ মদ গর্বে অহংকারী, এরা সার্বক্ষণ গর্বিত। মন্দাকিনাং মদোৎকটং, এরা সেই কৈলাস পর্বতে যে মন্দাকিনী, তার তীরে অবস্থান করছে। সেখানে সার্বিক দেবগণগণ আসছে। একদিন মা বারুণী মদিরা পিত্বা মদঘূর্ণি তরুচন স্ত্রী জনয়ের অনুগায়ত্রীশ্চে ঋতু পুষ্পিতবান। কিছু স্বর্গে অপ্সরা বৃন্দ তারা এসেছে। এবার তারাও দেবী স্বরূপা, এও দেবতা এরা। তখন এদের সঙ্গে তাদের একটা দেবীর প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠল। সেই প্রণয়ের প্রগাঢ় অবস্থাতে তাদের একটা দাম্পত্য সম্পর্ক তৈরি গেল। তখন সেই সমস্ত স্বর্গীয় রমণীগণকে নিয়ে তারা মদিরা নামক, বারুণী নামক অত্যন্ত নেশা হয় এরকম মদ পান করলে প্রচুর পরিমাণে।
ওরে মদ ঘূর্ণিত লোচন, দু ভাই একেবারে ঘূর্ণিত লোচন হয়ে সেই স্বর্গীয় রমণীগণকে নিয়ে এবার নানা রকম রাগ রাগিনীকে আলাপ করে গান গাইতে গাইতে সেই পুষ্পবনে তারা বিহার করতে শুরু করতে করতে তাদের মধ্যে রজগুণের প্রভাব বিস্তার হয়ে গেল। অম্ভ প্রবিশ্য গঙ্গায়াম অম্বজ পুনরাজিনী শীঘ্র দুর্যোগতি জগৎ আবিব কর্ণভি। তখন তারা কামমত্ত হয়ে গেল। সেই সমস্ত স্বর্গীয় রমণীকে নিয়ে নিবিড় ভাবে সম্ভোগের নানা প্রকার ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করতে করতে তারা সেই উপবনে বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে তখন মন্দাকিনীতে যে বন ছিল চতুর্বর্ণ কমলের বন, অর্থাৎ রক্তবর্ণ কমল, হেম কমল, নীল কমল আর শ্বেত কমল, সেই প্রস্ফুটিত চতুর্বর্ণ কমল রাজিতে পরিপূর্ণ মন্দাকিনী, সেই মন্দাকিনীর পবিত্র জলে তারা এমন ভাবে প্রমত্ত হয়ে জলবিহার করতে লাগলেন, যেমন বরিষ্ঠ হস্তি তার হস্তিনীগণকে নিয়ে উন্মত্ত ভাবে বিহার করে সেভাবে বিহার করতে শুরু করে। এদিকে যদ ইচ্ছায়া চ দেবশীর ভগবান কৌরব অপশ্যন নারদ দেব শিবান সমবুদ্ধত। দেবশ্রী নারদ সে তো ত্রিভুবন বিনয় যন্ত্রখানা বাজিয়ে বাজিয়ে সুললিত কণ্ঠে সারা ত্রিভুবন নিরন্তর নাম গাইতে গাইতে বিচরণ করে। নারদের উপরে যক্ষের অভিশাপ আছে যে এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ থাকতে পারবে, যার জন্য দেবশ্রীরাও এইভাবে নিরন্তর পরিভ্রমণ করে বেড়ায় গান গাইতে গাইতে। তা যথেষ্টভাবে ভ্রমণ করতে করতে দৈব ক্রমেতে ওই মন্দাকিনীর তীরে তীরে একটি পথ রয়েছে, সেই পথে দেবশ্রী নারদ শ্রী ভগবানের গুণগান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। যেতে যেতে তিনি নামানন্দে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কিছু স্বর, কণ্ঠস্বর কানে প্রবেশ করে তার নামানন্দের যে ঘোর ছিল, আবেশ ছিল, সেটা কেটে এতে দেবশ্রী নারদ একটি কষ্ট পেলেন। সহসা আমি যেন নামের স্রোতে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছিলাম, স্রোতটা বন্ধ হয়ে গেল, কেন? কিসের শব্দ? অবশ্য তাকে দেখলেন শিবানু সেই নলকুবর মণিকে সেই কুবেরের নন্দনোদয় তারা প্রচুর পরিমাণে মদিরা পান করে একেবারে ঘূর্ণিত লোচন। বুঝতে পারলে এরা অপ্রকৃতিস্থ এবং অবৈধ ভাবে মদিরা পানে এরা প্রমত্ত হয়ে গিয়েছে। তখন দেবশ্রী নারদ হচ্ছে সামনে কি যায়, কেন না বস্ত্রহীন অবস্থা নবকুবর মণিকে এবং দেবগণের অঙ্গ থেকে বস্ত্রকে অপসারণ করে দিয়ে তারা এইভাবে বিবসন অবস্থায় মন্দাকিনী পবিত্র জলে বিহার করছে। একজন বৈষ্ণব যাবেন কি করে? তখন দেবশ্রী নারদ ভাবলেন, কাজ করি, আমি আরো উচ্চস্বরে নাম গান করি, দৈবক্রমে যদি এই নামের ধ্বনি ওদের কানে গিয়ে প্রবেশ করে তখন ওরা কি সংযত হবে।
এই বলে দেবশ্রী নারদ তার বিনা যন্ত্রখানি বাজিয়ে আর তার শব্দকে একেবারে গোবিন্দের ভজন কীর্তন আরম্ভ করল। কিন্তু আর তারা বধির এবং অন্ধ। দেবশ্রী নারদের মুখনিসৃত অমৃতময় ভগবানের লীলাগানও তাদের কর্ণ বিবরে প্রবেশ করলে না। এবং দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ, এমন যে বৈষ্ণবের গুণ মহিমা এহেন বৈষ্ণবকেও নরকুমার মণিকৃত দেখতেই পেলেন। বরং কি হল, তার বিষ্ণুয়া পীড়িতা দেব্য বিবস্তা সাবসঙ্কিতা পাশাংশী পর্যন্ত শীঘ্রম বিবস্ত নই বহুচক। উনি বলছেন, মহারাজ নরকুমার মণিকৃত দেখতে পেল না আর শুনতেও পেল না, কিন্তু ওই বিবসনা যে স্বর্গের রমণীগণ ছিলেন তারা দেবশ্রী নারদকে দেখে ফেললেন। দেখে পেলে ভাবলেন যে অন্যান্য মণিগণের মতন আমাদের এইরকম ব্যভিচার দোষ দর্শন করে যদি ক্ষুব্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়ে দেয় তাহলে তো আমাদের মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই ভয়ে তারা সাবধান হয়ে জল থেকে উঠে পড়বে। উঠে পড়ে তারা তাড়াতাড়ি আপন আপন বস্ত্র দিয়ে নিজের অঙ্গকে আবৃত করলেন। কিন্তু নৈব পুচ্ছক নরকুমার মণিকৃত কিন্তু দেবশ্রী নারদকে দেখতেও পেলে না আর বস্ত্র পরিধান করলে না, বরং বস্ত্র পরিহিতা দেব রমণীগণকে পুনরায় বিবসন হয়ে জলে নামবার জন্য বারবার তাদেরকে প্ররোচিত করতে শুরু করে। তো দৃষ্টিয়া মদিরমত্ত শ্রীমদান্ত সুরাত ভজ তয়োর অনুগ্রহার্থায় শাপং তস্মিদং জগু। তখন দেবশ্রী নারদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছে, এদের কান থাকতে অধীর হয়ে গেল কি করে, আর দৃষ্টি শক্তি থাকাতে ওরা অন্ধ হয়ে গেল কি করে। এই বধিরত্ব এবং অন্ধতার কারণটা কি? অনেক চিন্তা করে তখন সেই কারণটা বুঝতে পারে। কারণটা কি না, এরা অন্ধ হয়ে গিয়েছে বিষয় মদে, অন্ধ হয়ে গেছে। ন যেন যিশত যিশার বুদ্ধি বংশ রজগুণ শ্রী মদাদ আবি দত্তাদি চত্রস্তি দূতা সবম। নারদ মনে মনে ভাবছে যে সংসারের মানুষ চোখ থাকতে কানা হয়, কান থাকতে বধির হয়, তিন অবস্থায়। সেই তিন অবস্থায় কি না, তিনটা মত। একটা হচ্ছে বিদ্যামত, প্রচুর যদি বিদ্যা অধ্যয়ন করে, অনুশীলন করে এবং রপ্ত করে তখন তার একটা চরম অহংকার হয়, অভিমান হয়। সে কাউকে গ্রাহ্য করে না, কারো নীতি কথাও সে গ্রহণ করে না। সে এইভাবে ওই অহংকারে বা অভিমানে অন্ধ হয়ে যায় এবং তার প্রতিরোধ করতে পারত। আর একটি হচ্ছে বিদ্যামত, আর একটি হচ্ছে ধনমত, আর একটি হচ্ছে বংশমত, কুলমত। যদি কেউ অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তখন তার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর দম্ভ এবং অহংকার থাকে। সেও এইরকম সব জনের সঙ্গ থেকে বিচ্যুত হয়, সে অন্ধ হয়ে যায় এবং বধির হয়ে যায়। আর তৃতীয় হচ্ছে ধর্ম। কোন অসংযত ইন্দ্রিয় ব্যক্তি সে যদি দৈব ক্রমে প্রচুর প্রচুর পরিমাণে ধন সম্পত্তি লাভ করে তখন সে এমন ভাবে অন্ধ হয়ে যায় যে তার বিবেক বুদ্ধি
সমস্ত কিছু লুপ্ত হয়ে যায়। সুকমণি বলছেন, মহারাজ, এই কুলমত, বিদ্যামত এবং ধনমত, এই তিনটি অহংকারের মধ্যে যদি একটা অহংকার বা অভিমান কাউকে খেয়ে বসে, তারাই তখন পারমার্থিক প্রসঙ্গে, পারমার্থিক বিষয়ে অন্ধ এবং অধীর হয়ে যায়। তিন প্রকার অহংকার বা মদের মধ্যে ভয়ঙ্কর হচ্ছে ধনমত। কেন না, একজন কুলমদ অভিমানী ব্যক্তি বংশ গৌরবে সে মাথা ছোট করে না, কিন্তু সেও যদি কোনোদিন দরিদ্র হয়ে যায়, তখন তার অভিমানকে দূর করে নিচে হয়ে বাধ্য হয়ে তার কাছে গিয়ে হাত পাতি, না খেয়ে আছি ভাই, একটু আমায় সাহায্য করে। তেমনি বিদ্যামদ অভিমানী ব্যক্তি যদি অদৃষ্টের পরিহাসে সেও ভয়ঙ্কর দরিদ্র হয়ে যায়, তখন তার অভিমানটা থাকে। কিন্তু ধনমত প্রাপ্ত হলে তখন সেটি হয় সব থেকে ভয়ঙ্কর। এরা হচ্ছে ধনমতি প্রমত্ত, ভয়ঙ্কর। আর এই ধন যখন আসে, তার সঙ্গে সঙ্গে 15টা দোষ আসে। ভাগবত বলছে, হিংসা, নিতম, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, স্মর, মদ, ভেদ, বৈষম্য, বিশ্বাস ও সংস্পর্ধা, ব্যসনা, নিচ, এতে পঞ্চদশানর্থা যথ মূলা মাতা নিরাম তস্মাৎ অনর্থ বর্ধাক্ষম সে অতি দুরস্তয়ে। ধনাগমনে চুরি, চুরি মানে কি? পরের সম্পত্তিকে অনায়াসে হরণ করবে। কেন? জানে যে আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না, প্রশাসন আমার হাতে, পুলিশ আমার হাতে, বিচারালয় আমার হাতে। সেইভাবে পরের সম্পদ অন্যায় ভাবে সে দখল করবে। হিংসা, মিথ্যাচার, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, গর্ব, অহংকার, ভেদ বুদ্ধি, বৈভাব, অবিশ্বাস, স্পর্ধা, লাম্পট্য, জুয়া, মদ, এই 15টা দোষ। এখন মানুষের প্রচুর পরিমাণে ধন বিত্ত আগম হয়, এবং সে যদি অসংযত চিত্ত হয়, তখন তার ক্ষেত্রে 15টা দোষ ভয়ঙ্কর ভাবে দেখা দেয়। তখন তাদের এই অবস্থায় হয়। এদের তো তাই হয়েছে, এরা বুঝতে পারছে না যে এরা দেব জন্ম প্রাপ্ত হয়েছে। কেন না, মানবগণ এই দেবতার জন্ম পাবার জন্য তপস্যা করছে। তা সেই মানবেরও আকাঙ্ক্ষিত দেব জন্ম পেয়েও এরা দেব স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে একেবারে নিকৃষ্ট মানসিকতায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এদের এই উন্মাদনা তো দেহকে কেন্দ্র করে। ক্ষণিক দেহ সুখের জন্য এরা প্রমত্ত। তা এরা যেমন মহাদেবের পরিকর হয়ে তাদের জীবনের এই পরিণতি, এরা কি করছে না, একদিকে যেমন অপরাধ করছে, তেমনি ভয়ঙ্কর পাপ করছে। মদ্যপান করছে, শাস্ত্র বলছে মদ্যপান একটা পাপ। এইভাবে যারা মদ পান করে, মদ্যপান করে, তারা এমনি কোনো পাপ কর্ম যদি নাও করে, কিন্তু মদ পান, ওই মদ পানের জন্য তার পাপ হয় এবং পাপের জন্য নরক ভোগ করতে হয়। শ্রীমদ ভাগবতে রয়েছে, ষষ্ঠ্যো বৈ বিপ্র সুরাং পিবতি প্রমাদস্তেষাং নিরাং নিতাম ঋষি পদাক্রম্যাশোপন্নিনা দ্রবমালং কাষ্টায় রসং নিষিঞ্চতি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রমত্ত হয়ে সুরা পান করে,
মদ্যপান করে, যমদূতগণ তাদেরকে অয়মান নামক নরকে নিয়ে যায়। একটা নরকের নাম আছে অয়মান নরক। সেখানে নিয়ে গিয়ে কি করে না, সেই ব্যক্তি পক্ষ দেশে পদস্থাপন করে, করে জোর করে তাদের মুখের মধ্যে কলা তপ্ত লৌহ ফেলে দিতে থাকে। জ্যান্ত মানুষের মুখে এরকম যদি লৌহ গলিয়ে ঢেলে দেওয়া যায় মরে যাবে, কিন্তু জমালয়ে মৃত্যু হয় না। আর ওই যন্ত্রণা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর চলতেই থাকে। কে মুখে মদ পান করেছে সেই মুখে গলিত লৌহ ওইভাবে ঢেলে তাকে দণ্ড দেওয়া হয়। তাই এরা দেবতা, এরা কি তত্ত্ব জানে না? না যিনি ভয়ঙ্কর পাপ করছে মদ্যপান। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে স্বর্গীয় রমণীগণের সঙ্গে এরা সম্ভব ক্রিয়াদি করছে যে স্ত্রীর মতন, কিন্তু এদের তো বিবাহিতা স্ত্রী নয়, সাধারণত বিচারে এরা পরনারী দেখেছে। কাজে এবং এর আচরণটা তো পরনারী সঙ্গজনিত একটা মহাপাপ হচ্ছে। এবং শ্রীমদ ভাগবতে লেখা আছে, যস্তিও বা অগম্যাং স্ত্রিয় গম্যং বা পুরুষং যোষিত বিগচ্ছতি তাপুত্র কষায়ান তারান্ত স্নিগ্ময়া সুরমা লঘুমচ্চা পুরুষ মালিঙ্গয়তি স্ত্রিয়ং চ পুরুষানুপয়া সুরমা। এইভাবে দেবতাই হোক আর মানুষই হোক, যারা অবৈধভাবে পর পুরুষ বা পর নারী ভোগ করে, সঙ্গ করে, মৃত্যুর পরে তাদেরকে ভয়ানক এক নরকে যেতে হয়। সে নরকের নাম হচ্ছে তপ্ত শূর্মী। এই তপ্ত শূর্মী নরকে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে কোটি কোটি বছর ধরে শাস্তি দেওয়া হয়। শাস্তিটা কি না, রমণীকে একটি উত্তপ্ত লৌহ পুরুষের সঙ্গে সঙ্গ করানো হয়, আর পুরুষকে উত্তপ্ত লৌহময়ী রমণীর সঙ্গ করানো হয়, এবং নানা রকম প্রহার অত্যাচার করা হয়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর মৃত্যু হয় না, বাধ্যতামূলক ভাবে এই কষ্ট সহ্য করতেই হয়। এই পরনারী সঙ্গ হচ্ছে এই পরিণাম। দেবশ্রী নারদ ভাবছে, আহা, এরা শ্রীমদ মহাদেবের পার্শ্বদ হয়েও তাদের এই জ্ঞান নেই। তৃতীয় কি, এরা বস্ত্রহীন অবস্থায় জলে নেমে বিহার করছে। শাস্ত্র বলছে জল হচ্ছে বরুণ দেবতার বস্তু। এই জন্য কি দিনে কি রাত্রে কি নির্জন স্থানে বা যেখানে গোপনই হোক, কোনোদিনই বস্ত্র শূন্য ভাবে জলে নামতে নেই। তাহলে বরুণ দেবতার কাছে ভয়ঙ্কর অপরাধ হয় এবং এই অপরাধের জন্য দণ্ড পেতে হয়। কিন্তু এরা দেবতা হয়ে কি শাস্ত্রবিধান জানে না? এরা এইভাবে বস্ত্র শূন্য হয়ে জলে নেমেছে। এইবার সুখমণি বলছেন, মহারাজ, দেবশ্রী নারদ তো তাদের এই তিনটি ত্রুটি দেখলেন, আর আমি আর একটা ত্রুটি দেখছি কি, সেটি হচ্ছে এরা দেবশ্রী নারদের মতন পরম বৈষ্ণবের মর্যাদা রাখলে না। এখানে এদের ভয়ঙ্কর বৈষ্ণব অপরাধ নাম গান গাইতে গাইতে দেবশ্রী নারদ আসছেন, তাদের তাকালে না, প্রণাম করলে না, অভিবাদন করলে না, উল্লাস প্রকাশ করলে না। এইখানে তাদের ভয়ঙ্কর বৈষ্ণব অপরাধ, মহাদেব অমর্যাদা হয়ে। এর জন্যই দেবশ্রী নারদ ভাবলেন এদের শোধনের উপায়। আমি যদি এখন ওদেরকে দেখে ওদের ভুলটা ওদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি,
যেভাবে ওরা অন্ধ হয়ে আছে বিবেকের কাছে, ওরা আমার সব উপদেশ শ্রদ্ধা বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবেই না। কিন্তু তাই বলে কি এমন জন্মটা ব্যর্থ হয়ে যাবে? তাহলে আজ আমি এমন একটা কিছু করব, একটু ধাক্কা দিয়ে, একটু আঘাত দিয়ে এদেরকে সংশোধন করব, সেটা আমি দেবশ্রী নারায়ণ চিন্তা করলাম। চিন্তা করে ভাবলেন যে এরা তো অন্ধ হয়ে গিয়েছে, অন্ধ হয়ে গিয়ে এরকম করলে তা এদেরকে আমি সংশোধন করব। তয়োরনুগ্রাহ্যং শাপং দর্শন নিদং যাব, অভিশাপ প্রদান করে এদেরকে আমি অনুগ্রহ করব। একটি অনুগ্রহের পথ হচ্ছে বুঝিয়ে সংশোধনের পথে নিয়ে আসা, আর একটি হচ্ছে একটু আঘাত দিয়ে তাকে সংশোধন করা। তাই দেবশ্রী নারদ এটাই চিন্তা করলেন। করার পরে ভাবলেন তার এই যে অভিশাপ দেব, কি অভিশাপ দেব? এই যে এরা অন্ধ হয়ে গিয়েছে, অনেক চিন্তা ভাবনা করে তখন চিন্তা করলেন দেবশ্রী নারদ, অসত শ্রীমদান্ধস্য দরিদ্রং পরম অঞ্জন আত্ম উপবেন্ন ভূতানি দরিদ্র পরমীক্ষতে। এরা ধন মদে তো অন্ধ হয়ে গিয়েছে, বিবেক হারিয়ে ফেলেছে। তা কোন ধনী ব্যক্তি যদি বেঁচে থাকতে থাকতে সর্বস্ব হারিয়ে, এমনকি পায়ের তলার মাটিটাও হারিয়ে গাছের তলায় যদি একটা চরম ভিখারি হয়ে যায়, এবং তার যদি চরম স্মৃতি থাকে যে আমি কত কোটি 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 ছিলাম, কত হাজার হাজার মানুষের জীবিকা নির্বাহ আমি ব্যবস্থা করে দিতাম, আর আজ আমি একেবারে পথেই ভিখারি, এই যে অনুশোচনা, এই অনুশোচনায় হবে শাস্তি। এরা ধন মদে, এদের তো ধন উপার্জন করতে হচ্ছে না, আর অপরান্ত ধন ভোগ করে করে শেষ হবে না পুরো। তাই এরা তো জানে না যে দরিদ্র জীবনের কি জ্বালা। তাই এদেরকে যদি আমি দরিদ্র জীবনে পাঠিয়ে দিতে পারি, তাহলে এই যে বিষয় মতে এরা অন্ধ হয়ে গিয়েছে, এই অন্ধতা তাকে দূর করার এটাই হবে একটা সিদ্ধ অঞ্জন স্বরূপ। দারিদ্রম পরম অঞ্জনম। সিদ্ধ অঞ্জন কাকে বলে না? প্রাচীন কালে এত এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা তো ছিল না। কবিরাজ ছিলেন, তারা শেকড় বাকড় জড়িবুটি সালসা পাঁচন ইত্যাদি দিয়ে চিকিৎসা করতেন। তারা একরকম অঞ্জন মানে কাজল তৈরি করতেন। দৈবক্রমে কোন সুস্থ মানুষ যদি হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেছে, আর দেখতে পাচ্ছে না, তখন সেই চিকিৎসকের কাছে গেলে তিনি আদ্যপান্ত শোনার পরে তখন বলতেন কোনো চিন্তা নাই, কোন শেকড় বা কোনো পাতার রস খেতে দিলেন, আর ওই যে প্রসিদ্ধ অঞ্জন কাজলটা করলেন, তিনি 3 বার করে চোখে লাগাবে, 1 মাস পরে ঠিক হয়ে যাবে সব। কাজল লাগাতে 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 সত্যি সত্যি অন্ধতা দোষ দূর হয়ে যেত। এটা প্রাচীন কালে নিয়ম ছিল। তাই দেবর্ষী নারদ চিন্তা করলেন এরা তো ধনমতে অন্ধ হয়ে গিয়েছে, যে অন্ধতা দোষ করার কাজলটাই হচ্ছে দারিদ্রতার ওই জীবনে রেখে নিয়ে যাওয়া। এটাই হবে যে সংশোধনের উপায়। কেন? আর একদিকে কি হয় না, দরিদ্র ব্যক্তিরাই কিন্তু সাধু বৈষ্ণবগণের কৃপা দৃষ্টিতে পড়ে। সাধু বৈষ্ণবরা ধনীর দিকে যান না, ধনীর ঘরে যান না, সাধারণ দরিদ্রের ঘরে তারা যান।
দেবশ্রী নারদ চিন্তা করলেন, এদেরকে যে দরিদ্র জীবনে পাঠাবো, তা বিশ্বের মধ্যে সব থেকে চরমতম দরিদ্রকে। অনেক বিচার করে দেখলেন যে কোন দরিদ্র মানুষ দরিদ্র নয়। কেন না, একটা দরিদ্র মানুষ সে যদি 3 দিন না খেয়ে থাকে, তবু সে ধীরে ধীরে দুর্বল শরীরে তার কাছে একটু হাত পাতে, তাহলে 3 দিন খায় নাই, আমাকে একটু কিছু দিন। এর চাইতে দরিদ্র কে আছে? দেবশ্রী নারদ চিন্তা করলেন যে জগতের বুকে সব থেকে যদি চরম দরিদ্র বলে কেউ থাকে, সেই হচ্ছে বৃক্ষ। কেননা বৃক্ষের জন্মটি এমন যে জল শুকিয়ে গেছে, মাটিতে আর জল নেই, গাছটা মরে যাচ্ছে, কিন্তু সে মুখ ফুটে বলতে পারবে না কারোর কাছে, ও আমার গোড়ায় দুবারটি জল ঢেলে দাও, নাহলে আমি মরে যাচ্ছি। এবং সে কোথাও গিয়ে জলাশয় দেখে সেখান থেকে জল নিয়ে সে নিজের গোড়াতেও ঢালতে পারবে। বৃক্ষ যেমন কাটিলেও কিছু না বলা, শুকাইয়া মহিলি তবু পানি না। দেবশ্রী নারদ চিন্তা করলেন যে একটা গরিব মানুষের চাইতে দরিদ্র অবস্থা হচ্ছে বৃক্ষে। তাহলে এদেরকে যদি আমি বৃক্ষ জমিতে পাঠিয়ে দিই, আর যে ভয়ঙ্কর অপরাধের জন্য এরা বৃক্ষজনি প্রাপ্ত হলো, সেই স্মৃতিটা যদি এদের মধ্যে আমি জাগিয়ে রাখতে পারি, তাহলে এরা ওই অনুশোচনার আগুনে দগ্ধীভূত হবে। এটাই হবে ওদের প্রায়শ্চিত্ত বা মহাশাস্তি। এই বলে শ্রী ভগবান তখন তাদেরকে অভিশাপ প্রদান করে, যা বৃক্ষজনি প্রাপ্ত হবে। এই অভিশাপ দিয়ে দিলেন। আর সুখমণি বলছেন সঙ্গে সঙ্গে তারা সেখান থেকে পতন উন্মুখ হয়ে গেল। যখন পতন উন্মুখ হয়ে গেল, তখন মহারাজ পরীক্ষিত তাদের বিবেক জেগে উঠল। এইবার স্মৃতিটা ফিরে এলো যে আমাদের এই পতনের কারণটা কি? আমাদের অহংকার, আমাদের ধনাঢ্যতা, বৈষ্ণবে অমর্যাদা পায়। যখন কাঁদতে কাঁদতে তারা দেখতে পেলেন দেবশ্রী নারদকে, নারদের মহিমা তার সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। দু ভাই কাঁদতে কাঁদতে সে দেবশ্রী নারদের চরণে পড়ে বললে, দেবশ্রী পাদ, তুমি ঠিক করেছ। আমাদের এই দোষ দর্শন করে তুমি যদি ক্ষমা করে দিতে, তাহলে জীবনে আমরা কোনোদিন সংশোধন হতে পারতাম না। এইভাবেই আমরা প্রমত্ত হয়ে অধঃপথের দিকেই যেতাম। কিন্তু এই যে তুমি অভিশাপ দিলে, আহা, এই অভিশাপটাই আমাদের দুর্লভ মহান আশীর্বাদ হয়ে যাবে। এর জন্য আমাদের কোনো ক্ষোভ নেই, কোনো কষ্ট নেই দেবশ্রী, শুধু একটি প্রার্থনা, আমরা বৃক্ষজনী হয়েই থাকবো, কিন্তু আমরা এতক্ষণে তোমার দর্শন, তোমার সঙ্গ প্রভাবে বুঝলাম যে দেবজীবন হোক আর মানব জীবনই হোক, সব জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে অনিত্যম অসুখম লোকম ইমাম পাঠো ভজস্বম, হরি ভজন করা। সেই হরি ভজন কর্তব্য থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে দৈহিক শারীরিক আনন্দের উন্মাদনায় আমরা এইভাবে বিপদগামী হয়ে গিয়েছিলাম। নারদ, তা আমাদের মুক্তির উপায়টা তুমি করে দাও, এমন মুক্তির উপায় করে দাও যেন আমরা পুনর্বার ভজনের উপযোগী জীবনটা ফিরে পেয়ে প্রাণ ভরে বাকি জীবন হরি ভজন করে কাটি। এই হরি ভজনের সুখী। তখন দেবশ্রী নারদ বললেন, লাল আর কুমার বলেছি,
বাসুদেবস্য সান্নিধ্যম লব্ধা দিব্য সরচ্ছাতি বৃত্তি সর্বদাম ভূয় লব্ধ ভক্তি ভবিষ্যৎ। সুকমুনি বলছেন, দেখলে মহারাজ, সাধুরা যদি পেটায়, চটথাপ্পড় মানে, গালিগালাজ করে, অভিশাপ দেয়, ভুল বুঝতে নাই, প্রতিকার প্রতিবিধান করতে নাই, প্রতিশোধ দেওয়ার জন্য মেতে উঠতে নাই, কেন না সাধু যা কিছু কারণ হচ্ছেন অভিশাপ, পরিণামে দুর্লভ স্বীকৃতি থাকে। কি স্বীকৃতি? এরা গোবিন্দ দর্শন নিশ্চিত করে নিল এই অভিশাপের মধ্যে। আর কি দুর্লভ আর একটু বস্তু পেল কি না, এরা প্রেম ভক্তি লাভ করবে। দেবশ্রী নারদ বললে যে তোমরা লীলা পুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন স্পর্শনের ফলে তার কৃপাতে তোমাদের হৃদয়ে প্রেম ভক্তি লাভ। যে প্রেম ভক্তি কোটি কোটি জন্মের তপস্যাত্র পাওয়া যায় না, ভগবানও দিতে চান না। ভক্ত যদি ছোটে ভক্তি মুক্তি জ্ঞান বহু প্রেম ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া, সে দুর্লভ প্রেম ভক্তি প্রাপ্তির একটা অভিশাপের মধ্য দিয়ে নরকুবর মণিগ্রীবের জন্য সুনিশ্চিত হয়ে গেল। দেবতার পরিমাণে তারা উত্তরাখণ্ডে মথুরা মন্ডলী গোকুলের উপকণ্ঠে এই বৃক্ষ যদি প্রাপ্ত হয়ে সেই মহারাজ, তুমি জানতে চেয়েছিলে কি গরিব কর্ম করেছিল নরকুবর মণিগ্রীব, তার জন্য বৃক্ষ যদি প্রাপ্ত হয়েছে, সেই ইতিহাস তোমাকে আমি বললাম। এইবার শোনো, অভিশাপ দেওয়ার পরে দেবশ্রী নারদ আর ওখানে দাঁড়াতে পারলেন এবং এবং দেবশ্রীর গত নারায়ণ আশ্রম আর নরকুবর মণিগ্রীব আবাস চোখ জমনাথ ছিল। দেবশ্রী নারদ একেবারে পত্রী নারায়ণের দিকে চলে গেল। কেন জানো? অনেকগুলো কারণ। কেননা অভিশাপ দেওয়া বৈষ্ণবের ধর্ম নয়, বৈষ্ণবের কর্তব্য নয়। অভিশাপ দিতে গেলে কারো দোষ দৃষ্টি করতে হয় এবং রজগুণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে হয়। রজতম গুণাদিত্য কখনো কৃষ্ণাভিষেক হয় না, এই জন্য বৈষ্ণবরা করেন না, কিন্তু নারদাস করতে বাধ্য হলেন। এই জন্য তার মনের মধ্যে একটা অনুশোচনা হলো এবং তার যে স্মরণ মনন নামের যে আনন্দ ছিল সেটা স্তব্ধ হয়ে গেল। তখন তিনি ভাবলেন, যা হবার তো হয়েই গেল, এখন পুনর্বার আমার গুরুদেব নরনারায়ণ ঋষি তার চরণে গিয়ে আমার সমস্ত ভুলের কথা খুলে বলে তাদের কৃপাশীর্বাদ নিয়ে আবার কিছুদিন ভজন করার পরে আমার স্বাভাবিক আমার নামের আনন্দকে আমি ফিরে পাই। এই উদ্দেশ্যে তিনি বদ্রীনারায়ণের দিকে চলে গেলেন। সেই থেকে এই জোড়া অর্জুন বৃক্ষ হয়ে ওইখানেই আছে। এখন গোপাল তো বাধা আছে, দেখছেন দুটো বৃক্ষকে, মনে পড়ছে দেবশ্রী নারদের কথা। দেবতার পরিমাণে 100 বৎসর মাথায় লীলা পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপাশীর্বাদে যে মুক্তি হবে। আজকে দেবতার পরিমাণে 100 বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই দেবশ্রী নারদের বাক্যকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য আজকেই আমাকে উদ্ধার করতে হবে নরকুবর মণিগ্রীবকে। কিন্তু বাল্য ভাবত কিভাবে করবো চিন্তা করছে, উদুফলে মাথা। এর মধ্যে ছোট ছোট খেলার সাথে শ্রীরাম সুদাম বসুদাম খেলা হয়ে গিয়েছে। তো তারা খুঁজতে খুঁজতে এসে বলছে, কানাই এ কানাই, আরে আজকে সকালটা বেকার হয়ে গেল, আমাদের সকালে রান্নিকটাই ভালো করে হলো না। কোথায় রে তুই? হ্যাঁ, আমরা প্রত্যেকদিন তোকেই আগে পাই, তারপরে আমরা দল বেঁধে বেরোই, আর তোর সারা নেই। উমা, বাঁধা আছিস নাকি? হ্যাঁ, কিছু বদমাশি করেছি, তাই বোধ হয় মা বেঁধেছে বলে চুপ 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 চুপ।
পাল্লা পাল্লা করিস না, মা এসে এক্ষুনি দাঁড়িয়ে দেবে। বলতো ভাই সকালটা বেকার হয়ে গেল, রাজনীতি কি হলো, তোদের আবার রাজনীতি কি না? ঘুম থেকে উঠি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে তার ছেলে মেয়ে ঘুমন্ত থাকে তাকে চিমটিকে টিকিতে জাগিয়ে দেওয়াটাই হচ্ছে সকালে রাজনীতি। সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। খুলতো ভাই, খুলে যেত। সুকমণি বলছেন প্রথমে 11 জন সখা খুব চেষ্টা করি, 11 জন একা একা চেষ্টা করে খুলতে না পেরে সবাই মিলে চেষ্টা করি, কিন্তু না উদুখানের দিক থেকে গিট খুলতে পারবে, না গোপালের কোমরের দিকে গিট খুলতে পারবে। কাঁদো কাঁদো হয়ে কোনো সখা বলছে, কানাই তোর মায়ের গিট বড় শক্ত রে, আমার কেউ খুলতে পারলাম না। সুকমণি বলছেন এরা কি গিট খুলতে পারে না কখনো? খুব মানে, কিন্তু আজকে পারলে না কেন? না, না পারার কারণ আছে। গিটটা হচ্ছে বাৎসল্য প্রেমর অর্জুন, আর খুলছে সখ্য প্রেম। তাই সখ্য প্রেম দিয়ে কখনো বাৎসল্য প্রেমর অর্জুন গিট খোলা যাবে না। বাৎসল্য প্রেমর অর্জুন গিট বাৎসল্য প্রেম দিয়েই খুলতে হবে। এই জন্য আর খুলতেই পারলে না, তাহলে কি হবে? ছেঁড়াও তো যাবে না, কেন টানাটানি করতে গিয়ে দুটো ঘরটা আবার করে ঘুরে আসবে। তখন এক সখা বলছে, কানাই ভারী উদুঘর তো, আমরা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিই, আর তুই একটু হামাগুড়ি দিয়ে টেনে টেনে ছোড়া গাছের মধ্যে একটু ফাঁক আছে, এই ফাঁকটা দিয়ে তুই গলিয়ে যা, আর আমরা পেছন থেকে ঠেলি। এবার গড়াতে গড়াতে উদুঘরটা যখন দুটো গাছে গিটতে ইচ্ছা হয়ে আটকে যাবে, তখন ওই পার থেকে টান দিয়ে টান, তখন ছিঁড়বেই ছিঁড়বে। ঠিক বলেছিস। সখারা মিলে ধাক্কা দিল, ভারী উদুঘর তো পড়ে গেল। এবার গোপাল হাওয়ার গুড়ি দিয়ে টানছে আর উদুঘরকে ঠেলছে সখারা। সুখদেব গোস্বামী পাঠ বলছে, মহারাজ দেখো দেখো, ভেবো না দড়িটা দড়ি আর উদুঘরটা কাঠের, তা নয়। বৃন্দাবনের সমস্ত বস্তুই জড় বস্তুর মতো, কিন্তু জড় নয়, সব চেতন চিন্ময়। শ্রীরাম সুরাম যেমন ভগবানের লীলা পরিকর, ওই উদুখল কাঠের উদুখল, সে কাঠের উদুখল সেকে ভগবানের লীলা সহায়তা করছে। কাজে তারও ইচ্ছা শক্তি ক্রিয়া শক্তি আছে। তাই উদুখলটা যেন বলছে, ওগো আমাকে খেলার কোনো দরকার নেই, আমার আগে প্রভু যে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে চলেছে, প্রভু তুমি চলো আগে আগে, মোর জীবনে পুরো ভাগে পদচিহ্ন ফেলি, তুমি যাও চলি আমি চলি সেই ডাকে। দেখো দেখো মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নিত রজকণাকে গড়াগড়ি দিতে দিতে ধূসরিত হতে হতে বিনা খেলাতে পেছনে পেছনে উদুফলটা যেতে যেতে ওই দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে গোপাল বেরিয়ে গেলেন, আর ইচ্ছা হয়ে কাছে আটকে গেল উদুফলটা। যখন উদুফলটা আটকে গেল, তখন সখরা বলে, এইবার সবাই মিলে আমরা টানি, গোপাল মানে দিওটা আমরাও টানি, আর উদুফলটা গড়িয়ে আসবে না, আটকে গেছে। সবাই তখন টানছে, টানছে তো আকাশ ছোঁয়া বিশাল গাছ, আর গাছ ভর্তি টিয়ে পাখি, ময়ূর আর হনুমান আর বাদক, এই বৃন্দাবনের এগুলো। এখন জোরে জোরে যখন এমনি করে তুলতে নিয়েছে, তখন দলে দলে টিয়াগুলো কিসমিস করতে করতে উড়ে যাচ্ছে, ময়ূরগুলো উড়ে তারা নিচের দিকে চলে যাচ্ছে, লাফ দিয়ে হুফাফ করে হনুমান বাঁদর গুলো পালাচ্ছে। গোপাল থেমে কি আশ্চর্য হয়ে দেখছে, যেন জীবনে দেখেনি কোনোদিন। অদ্ভুত এই জায়গাটা ছিল, কেমন টিয়াগুলো ময়ূরগুলো পালাচ্ছে। দাঁড়া দাঁড়া, চুপ কর তোরা, চুপ কর। আবার টানাটানি বন্ধ, গাছ দুটো স্থির হয়ে গেছে। তখন আবার পাখিগুলো এসে বসেছে,
মানুষগুলো আবার এসে বসেছে, আবার তখন টানতে শুরু করেছে, আবার তুলছে, আবার পালাচ্ছে। সুকুমারী বলছে কি অদ্ভুত, তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, তিনি সর্বজ্ঞ সর্বান্তর্যামী, তিনি আজ মানব শিশুর মতো আশ্চর্য হয়ে এই লীলাটি নিজে উপভোগ করছে। তারপরে সজরে যখন টান দিলেন, গোপাল আকর্ষণ করলেন, তখন সুতোর মতো একটা শিকড়ও মাটির মধ্যে থাকলো না, সমৎপাটিত হয়ে গেল দুটো বৃক্ষ। আর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটল। সকালে দেখছে দপ দপ করে দুটো গাছের ভেতর থেকে আগুন বেরোল। আগুন, ওমা আগুন নয়, আগুন ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে জ্যোতিপুঞ্জে পরিণত হলো, এবং সেখান থেকে অদ্ভুত দর্শন দুটি দেবতা নারায়ণ নলপ্রবর মণিগ্রীব, তাদের অভিশাপ পূর্ণ হয়ে গেল, শ্রী ভগবানের চরণে স্পর্শ পেল, এবং ভগবানকে দর্শনে তারা সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়ে হাত জোর করে বললেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগী সমাপ্ত পুরুষ পর ব্যক্তা ব্যক্ত বিদম বিশ্বম রূপমতি ব্রাহ্মণা বিদু। তারা তখন স্তুতি করতে লাগলেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ। দু ভাই তো, এক ভাই কৃষ্ণ বলছেন, আর এক ভাই বলছেন, তাই দুবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আবার দুবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ শব্দের আরো একটি কারণ আছে। কৃষ্ণ একটি তত্ত্ব বিশেষ। কি তত্ত্ব না, কর্ষতি ভজতাম অহং কৃষ্ণ, যিনি শরণাগত ভক্তের পাপরাশিকে কর্ষণ করে একেবারে নির্মূল করে দিয়ে পরিশোধন করে প্রেম ভক্তি প্রদান করেন, তিনি কৃষ্ণ। কেমন? যেমন চাষি নিজের জমিতে এসে দেখছে কাঁটা নদীতে জমিটা ভরিয়ে গেছে, তখন কি করে না, লাঙ্গল চালনা করে। এই ফেরা ও ফেরা যদি চাষ করতে করতে, লাঙ্গল চালনা করতে করতে, কর্ষণ করতে করতে কাঁটা নদীগুলো উপরে গিয়ে আস্তে আস্তে মাটির তলায় পড়ে ওটাই পচে সার হয়ে যায়। কৃষক যেমন জমিতে উদ্গত হওয়া কণ্টকাদিকে কর্ষণ করে নির্মূল করে দিয়ে উর্বর করে তোলে, তেমনি যতই পাপি তাপি হোক কৃষ্ণের চরণে শরণাগত হয়ে যদি কৃষ্ণ রাম করতে থাকে, শ্রী ভগবান ফলকর্ষণের ন্যায় তার পাপ সমূহকে কর্ষণ করে 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 নির্মূল করে প্রেম ভক্তি প্রদান করে। এই জন্য তার নাম কৃষ্ণ। এই জন্য বললেন একবার কৃষ্ণ, আর দ্বিতীয়বার কৃষ্ণ বললেন কেন না, কর্ষণ দিয়ে মনাংশী, প্রেম দিয়ে হরে মন, নিজের চতুর্বিধা মাধুর্যের দ্বারা ভক্তের চিত্ত মনকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেছিল, তাদের জন্য বেঁধে রাখেন বলে তার নাম কৃষ্ণ। হে মহাযোগী, যে লীলা পুরুষোত্তম, তুমি ব্যক্ত এবং অব্যক্ত স্বরূপী, তুমি একমাত্র সর্বকারণে থাকো, তোমার চরণে আমাদের সমস্ত প্রণাম। কোন জানিহীন ভ্রমণ স্তবান চর কিঙ্কর দর্শন ভগবত বিশ্বের আশুত রূপ। হে প্রভু, হে দয়াল, তুমি দুর্লভ দর্শন, প্রতি জন্মের তপস্যা ভজন স্নান ধ্যানের পরিণামে তোমাকে দর্শন পাওয়া যায় না। তা আমরা পেলাম কেন না, দুদিকের কৃপা সূত্র। এক হচ্ছে তোমার অভিন্ন হৃদয় শ্রীমন মহাদেবের আমরা অনুগ্রহ মার্জন, সেই স্বীকৃতি ধরেই তুমি আমাদের ক্ষমা করে কৃপা করলে। আর একটি গুরু কৃপা, অর্থাৎ গুরু কৃপা যার প্রতি হয়, ভগবত কৃপা তার প্রতি অবশ্যই হবে। দেবশ্রী রাজদীর কৃপাতে আজ আমরা তোমার এই দুর্লভ দর্শন প্রাপ্ত হলাম। হে প্রভু, এই যে সাধারণ ভক্তি অনুশীলনের যে কি আনন্দ কি সুখ, সেটা আমাদের জানা ছিল না। এখন মর্মে মর্মে অনুভব হয়েছে, তোমার কৃপা করে তোমার দর্শন মাত্রেন প্রাপ্ত হয়েছি। এক বিন্দু পরিমাণ হল প্রেম ভক্তি, সেই প্রেম ভক্তি দিয়ে শ্রবণ কীর্তনাদি সাধন ভক্তির অঙ্গ দ্বারা তোমাকে আমরা আস্বাদন করতে ইচ্ছা করি।
তাই তুমি কৃপা করে আমাদের অনুমতি দাও, আমরা এখন এই ভক্তি সম্পত্তিকে হৃদয়ে নিয়ে আমরা যথাস্থানে গিয়ে প্রাণ ভরে তোমার সাধারণ ভক্তি অনুশীলনের আনন্দ আমরা উপভোগ করি। শ্রী ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে বলছেন, নরকুমার মনে করি আমি তোমাদের সম্পর্কে সমস্ত কিছুই পূর্ব হতে সম্যকভাবে বিদিত আছি। তা তোমরা আমার কাছে কিছু বর চাও। তখন নরকুমার জোড়হাত করে বলছেন, প্রভু কি বর চাইবে? জল লব্ধান অপরম মন্দির, যাকে প্রাপ্ত হলে জীবনে পাওয়ার কিছু বাকি থাকে না, সেই তোমার অভয় চরণারবিন্দই যখন আমরা প্রাপ্ত হলাম, আর কি পাবার জন্য আমরা বর চাইব প্রভু? বলে দেখো তা নয়, বাবা মার কাছে সে ছেলে যদি আবদার করে কিছু চায় তো বাবা মার একটু সুখ হয়, সেই জন্য কিছু চাও। সুকমণি বলছে, মহারাজ এই নরকুমার মণিগিরি উদ্ধার উপাখ্যান শ্রবণের এখানে সার্থকতা। ভগবানের কাছে চাইব কি হবে? এই লীলার মধ্য দিয়ে ভগবান এটি যেন আমাদের সামনে তুলে ধরে। কি চাইছে নরকুমার মণিগিরি? বনে গুণানু কথনে শ্রবণে কথায় হস্ত চ কর্মস মনস্তব পদ স্মৃতা শিরস্তব নিবাস জগৎ প্রণামে দৃষ্টি শতাঙ্গ দর্শনে কুস্তু ভগৎ তরুণাম। যদি বর দিতে হয় গোবিন্দ, তাহলে পানি কোনো কথা কয় সতত তোমার, কোনো কথা বিনিশ্রুতি না শুনে এই বর দাও। বাকশক্তি সম্পন্ন আমাদের এই মুখটা যেন দিন রাত তোমার মহিমায় কীর্তন করে, তোমার নাম কীর্তনই করে, আর যেন বড় চর্চা পরনিন্দা আর আত্মপ্রশংসা, এই দুটোতে আমি তো খুব অভ্যস্ত, আপনারা না হলে আমি খুব, নিজের প্রশংসা আর পরের নিন্দা। তাই বর চাইলেন যেন এর থেকে বিরত হয়ে নিরন্তর আমাদের বাকশক্তি তোমার গুণানুকীর্তন করে। আর এই যে শ্রবণ শক্তি দিয়েছ, নিরন্তর যেন তোমার অমৃতময় হৃদকর রসায়নিক লীলা কথা শ্রবণ করে। এই যে দুটো হাত দিয়েছ প্রভু, এই হাত যেন নিরন্তর তুলসী পাতা চয়ন করে নিরন্তর কবিতায় নম বলে তোমার চরণে প্রত্যেক দিন যায়। কেন মৃত্যুর পরে হাতটাই সাক্ষী দেবে জমালয়কে যে না, এই লোকটা আমাদেরকে তুলসী পাতা তুলে প্রত্যেকদিন গোবিন্দের চরণে দিত। এই জন্য আমাদের কর্মেন্দ্রিয় যেন তোমার সেবা কাজে নিয়োজিত থাকে। আর মন দিয়েছ, এই মন তোমার লীলা স্মরণের জন্যই যেন থাকে। মস্তক দিয়েছ প্রভু, এই বর দাও, মস্তক যেন ব্রাহ্মণ চন্ডাল কুকুরন্ত করি দণ্ডবধ করিবি বহুমান্ত করি। এই সে বৈষ্ণব ধর্ম সবাই প্রগতি, সেই ধর্মধ্বজি যার ইতে নাই। এই যে ব্রাহ্মণ চন্ডাল কুকুরকেও আমাদের প্রণাম কর্তব্য, কিন্তু এমন কর্তব্যের কথা জেনেও মাথাটা আমাদের নিচু হতে চায় না। তাই বর যদি দিতে হয়, এই বর দাও যেন সবার চরণে প্রণাম করে করে কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি বর প্রার্থনা করে নিতে। আর দুই নেত্র রহে যেন সাধু দর্শন। আর এই বর দাও, এই নয়ন যেন রাজসিক তামসিক কোন রূপ দর্শনের জন্য ব্যাকুল না হয়, একমাত্র তোমার অমৃতময় গুরুটি আর তোমার চরণে সমর্পিত চিত্ত সাধুগণের যেন রূপ দর্শন করে কৃতকৃতার্থ হয়। সাধুজনকে বলো তোমার পালে বল ভগত হৃদয় তুমি থাকো নিরন্তর। এই বর দাও। সভ্যনি বলছেন, মহারাজ শ্রী ভগবান বললেন নরকুমার বলে কি তথাস্তু, যাও তোমাদের এই বাসনায় পূর্ণ। কীর্তন সংকীর্তিত সপ্তাহ ভগবান মুকুলেশ্বর দামনা চলুকালে বদ্ধ প্রসন্ন। ভগবান যেহেতু হাসতে হাসতে তাদের এই বরকে বর প্রার্থনাকে অনুমোদন করলেন এবং বললেন যে আমি পূর্ববর্তী তোমাদের সমস্ত বৃত্তান্তে অবহিত রয়েছি,
হে নরকুবর বনেছি, এখন বাকি জীবন তোমরা যথাস্থানে গিয়ে আমার ভজরানন্দে তোমরা বিভোর থাকো। ইত্যক্ত পরিক্রম প্রণম চ পুনঃ পুনঃ বদ্ধ লুকুর মামন্ত জগন্মতুদ্দিশ উত্তরাম। সুকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, এই সমস্ত স্তুতিনুতি পর প্রার্থনা করার পরে নলকুবর এবং মরিকে শ্রী ভগবানকে পরিক্রমা করলেন। গোবিন্দ তখনও বাঁধা আছে, তার সে গোবিন্দকে প্রণাম করলেন, যে দড়িটাকে বাঁধা আছে দড়িটাকে প্রণাম করলেন, আর উদুঘরটাকে প্রণাম করলেন। প্রণাম করে তারা কৃষ্ণ গুণগান গাইতে গাইতে উত্তর দিকে কৈলাসের দিকে চলে গেলেন। বলি কি বলছেন গুরুদেব, এটা কি হল? কেন না, গোপালকে প্রণাম করলে ঠিক আছে, যে দড়িটা দিয়ে বাঁধা আছে সে রজ্জুটাকেও প্রণাম করলেন কেন? আর কাঠের উদুঘরটাকে প্রণাম করলেন কেন? এটা তো একটা আশ্চর্য ব্যাপার। সৌমনি বলছেন, মহারাজ শোনো, পদ্ম জ্ঞান তত্ত্ব প্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দ, ভগবান যেমন তত্ত্ববস্তু, তার সঙ্গে সংযুক্ত যা সবই তত্ত্ববস্তু। আজকে নরকুবর প্রেমভক্তি লাভ করে সে প্রেমভক্তি মিশ্রিত দৃষ্টিতে তিনটি তত্ত্বকে দেখছেন একসঙ্গে। কি তিনটি তত্ত্ব? না, ভগবান, ভক্তি আর ভক্ত। ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, আর উদুঘরটা হচ্ছে ভক্ত। ভক্তের সঙ্গে ভগবান কিসের দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে? ভক্তি। তাই যেন ভগবান ভক্তি রজ্জুর দ্বারা ভগবানের সঙ্গে বাঁধা আছে। ভক্ত ওই প্রেম রজ্জুর দ্বারা ভগবানকে নিজের সঙ্গে অনাদি অনন্ত কালের জন্য বেঁধে রাখে। এই জন্য ভগবানের চাইতে ভক্ত অনেক। তাই একসঙ্গে যেন দামোদর, উদুঘর এবং দাম নয়, যেন ভক্ত, ভগবান এবং ভক্তি তিনকে প্রণাম করে তারা কৃষ্ণ গুণগান গাইতে গাইতে চলে গেলেন। সৌকমণি বললেন, মহারাজ এমন সময় গোবর্ধন তট থেকে নন্দ মহারাজ কতিপয় পরিকর দল তিনি ছুটতে ছুটতে এলেন। কেন না, ওই ভয়ঙ্কর শব্দ করে দুটো গাছ উপড়ে পড়েছে, তো শব্দটা একেবারে ওই গোবর্ধন তটে পৌঁছেছে, আর তারা সেখানে ব্যস্ত ছিলেন। তো শব্দ শুনেই মহারাজ ভাবছেন কিছু একটা অমঙ্গল হয়েছে, তো গোকুলে দৌড়াতে 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 আস্তে আস্তে দিচ্ছে, গাছ দুটোকে দেখা যাচ্ছে না। আরো বিপদের আশঙ্কা করতে করতে এবারে গাছ দুটো একেবারে সমুদ্রে উৎপাটিত হয়ে আছে, আর সখারা সব একেবারে আতঙ্কিত হয়ে সব তাকিয়ে আছে। গোপাল কই? হঠাৎ দেখছে উপড়ে পড়া গাছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বন্ধ দশায় গোপাল করুণ দৃষ্টিতে বাবাকে তাকিয়ে দেখছে। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে দেখছে যা বাঁধা আছে গোপাল। যশোদার কাছে কিছু বদমাশি করেছি, হ্যাঁ তাই ভেবেছে। সঙ্গে সঙ্গে সত্যি বলছেন, মহারাজ নন্দ বাবা খুব করে গীতটা খুলে দিয়ে গোপালকে একেবারে কোলে তুলে দিলেন। দেখো, সর্বশক্তিমান তত্ত্ব গোপাল নিজে সর্বচেষ্টা করে যে গীতটা খুলতে পারেনি, সখাগণ একে একে সমবেত ভাবে চেষ্টা করে যে গীতটা খুলতে পারলো না, নন্দ বাবা এসে খুব করে এই গীতটা খুলে দিলেন। কেন? বাৎসল্য প্রেমের গীত, আর বাৎসল্য প্রেম দিয়েই খুলে গেল, অন্য প্রেমের দ্বারা খোলা যাবে না। বলে নিয়ে রানী রানী রানী, এইবার বৃক্ষ দুটি পড়ে যাওয়ার শব্দে মা যশোদা আতঙ্কিত হয়ে গেছে, লজ্জিত হয়েছে। কাজটা আমি ভালো করতাম না, ওইখানে গোপালকে বেঁধে রাখলাম মুখলের সঙ্গে, কি হলো না হলো। এমন সময় বলে নি নন্দা উপস্থিত। যশোদা আর কোনোদিন বেঁধো না, দেখো গোপাল কত ভয় পেয়ে গিয়েছে।
আর মাকে দেখে হৃদ সন্ত্রস্ত গোপাল আনন্দে কি মায়ের কোলে উঠে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে মা মা বলে ডাকতে লাগলেন। মা যশোমতী তখন ঘর থেকে মাখন মিশ্রি নানা প্রকার মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি নিয়ে এসে মদন গোপালকে কোলে বসে প্রাণ ভরে ভজন করে কোলের মধ্যে দিয়ে না নির্বিমেষ নয়নে গোপালের বদন মানে চেয়ে রইলেন। রুক্মিণী বলছেন, মহারাজ এই দর্শন করি যেন আমাদের সারা জীবন অতিবাহিত হয় এবং এইখানে আমাদের 7 দিনের ভাগবতী কথা এইখানে সমাপ্তি হয়ে গেল। এরপর আজকে একটা বিশেষ তিথি মহোৎসব সম্ভব এসেছেন, তারা সুরঞ্জিত পর্বে পরিবেশন করবে। আমাদের ভাগবতী কথা এখানেই সমাপ্ত হয়ে গেল। বিদায় গৌর হরি গৌর গৌর। আজকে কথা শেষ করছি।